মস্কো। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাশিয়া সফরের সময় রাশিয়ান প্রধানমন্ত্রী পুতিনের সঙ্গে আলাপচারিতার পর রুশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভারতীয়দের মুক্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ক্রেমলিন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্মানে ইউরোপের সবথেকে উচ্চতম ভবন মস্কোর ওস্তানকিনো টাওয়ারকে ভারতীয় তিরঙ্গা রঙে আলোকিত করে তোলা হয়েছে। কুয়ালালামপুর। কুখ্যাত ইসলামিক ধর্মগুরু জাকির নায়েকের দাবি, ভারতীয় সাংবাদিক রভীশ কুমার, সাগরিকা ঘোষ, রাজদীপ সরদেসাই, সোয়ারা ভাস্কর এনারা সকলেই নরকে যাবেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাকির নায়েকের বক্তব্য, এই সমস্ত সাংবাদিকেরা যতই ইসলামকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখুন, যেহেতু এরা কেউই ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করেনি, অতএব ইসলামের রীতি অনুযায়ী এরা সবাই নরকে যাবে। তবে মৃত্যুর আগে এরা যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে স্বর্গে গেলেও যেতে পারে। What will happen to good non-Muslims? We have seen some very good-hearted journalists like Ravish Kumar, etc., who speak the truth, take sides of Muslims and show the ugly truth of the oppressors. It is not just him, there are many others from different professions who are like him. So what will Allah do to them if they don't die as Muslims, as they don't deserve equal punishment like other big wrongdoers? In brackets, you know their names. The question is asking that non-Muslims are of different types. Some are good non-Muslims, some are very bad, some are extremely bad. So will all of them get the same punishment? And the answer is no. How we have in Jannah different levels of Jannah. There is Jannah al-Firdaus, there is the Firdaus al-Ala. In the garden there is a garden. So all those who go to Jannah will not be on the same level. The Muslim that will go to Jannah would be different as compared to the Ambiyas. The Ambiyas are the best, they are the highest, the messengers. And Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the highest. Then you'll have the Khulafa Rashidin, you have the Sahabat. Of course we will not be on the same level as the messengers, as the Sahabat, as the Khulafa Rashidin. And we pray to Allah that may we go to Jannah. So that there are levels in Jannah, there are also levels in the hell. And those of the non-Muslims who do good deeds, our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that they will get the reward in this world itself. Someone has done a good deed, he will get a reward, maybe he'll get wealth, maybe he'll get fame. So all non-Muslims who do good deeds, but they are committing the major sin of shirk, as I mentioned in my earlier answer. If they do the major sin of shirk, that is the associate partners with God, then they get negative points. They will not be able to enter Jannah. As Allah says in the Quran, in Surah Nisa chapter 4 verse number 48 and Surah Nisa chapter number 4 verse number 116, that Allah, if He wishes, may forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. So anyone dies as a mushrik without repenting, then Allah will not forgive. ইটানগর। অরুণাচল প্রদেশে কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টারের সফরের ঠিক আগে দুই বাঁধ বিরোধী আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদের নাম যথাক্রমে ইবো মিলি, ডাঙ্গে আপাং। বাঁধ বিরোধী আন্দোলন তথা SIFF এর তরফে জানা গেছে, মনোহরলাল খাট্টারের কাছে একটি প্রতিবাদপত্র জমা দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল এই দুইজনের। তবে আগেভাগে জানতে পেরে অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরের পুলিশ এই দুজনকে থানায় ডেকে এনে গ্রেপ্তার করে। এই দুজনের মধ্যে একজনের পরিচয় জানা গেছে। গত 29শে জুন 2024 তারিখে জনৈকা রীতা কুমারী, নাম পরিবর্তিত, একটি নিরুদ্দেশ অভিযোগ দায়ের করেন থানায়। তিনি পরবর্তীকালে একটি ফোনও পান 30,000 টাকা দাবি করে। অভিযোগ পাবার পর আসাম পুলিশ তদন্তে নামে এবং জানতে পারে ফোনটি বিহারের পূর্ণিয়া জেলা থেকে করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা পরবর্তীকালে এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত সিকান্দার আলী, ইদ্রিস আলী এবং তানভীর আলম নামের 3 অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে এবং অপহৃতা 18 বছর বয়সী এক তরুণীকে উদ্ধার করে। নতুন দিল্লি ও কলকাতা। সন্দেশখালীতে নারীদের ওপর অত্যাচার এবং জমি দখল সংক্রান্ত ক্যালকাটা হাইকোর্টের রায়ের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মামলাটি খারিজ করে দিলেন মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট। রায় দিতে গিয়ে মহামান্য বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়েছেন, সন্দেশখালীর ঘটনা নিয়ে CBI তদন্ত অব্যাহত থাকবে।
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তার পর্যালোচনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, সন্দেশখালিতে নারীদের ওপর যৌন শোষণ, দরিদ্র মানুষের জমি ভেড়ি দখল করা এবং অন্যান্য ধর্মীয় অত্যাচারের নাটের গুরুদের রাজ্য সরকার আড়াল করতে চাইছে কেন? নতুন দিল্লি। অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়ে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বিতর্কে নিহত অগ্নিবীর 21 বছর বয়সী জিতেন্দ্র সিং তোমরের নাম উঠে আসে। খবরে প্রকাশ যে গত 9 মে 2024 তারিখে জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরে সন্ত্রাসবাদীদের হামলার পর একটি সার্চ অভিযানে জিতেন্দ্র সিংয়ের মাথায় গুলি লেগে মৃত্যু হয়। সংসদে এ বিষয়ে আলোচনা হবার পর মৃত সৈনিকের পরিবারের কাছে ক্ষতিপূরণও পৌঁছায়। এ প্রসঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলের এক প্রবক্তা একটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বলেন যে অগ্নিবীর জওয়ানদের হাতে অস্ত্র থাকলে হয় তারা আত্মহত্যা করবেন অথবা অন্য কাউকে হত্যা করবেন। 20-21-22 साल का युवा जिसकी इतनी समझ नहीं होती है, अवसाद में जाएगा, उसके पास लाइव आर्म्स होते हैं, वो या तो अपनी हत्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, या फिर मारे गुस्से के, हो सकता है ईश्वर ना करे। हमने सत्य प्रकाश इंदिरा जी, ये बहुत गलत है। देश का सैनिक जो 4 साल सेवा कर रहा है वो बंदूक लेकर अपनी हत्या करेगा या किसी और की हत्या करेगा, ये कहना दुखद है। ये कैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कर सकती है? उसके पास बंदूक है, वो आतंकवादी नहीं है, वो देश का सैनिक है और सैनिक ये काम नहीं करता। आप अपनी बात को विड्रॉ करिए, बहुत दुखद बात है। जिस तरह से देश के सैनिक के पास अगर बंदूक है तो वो क्या करेगा? और किसी को मार देगा, ये कह रहे हैं आप। নিউ দিল্লি। সুকুরপুরের একটি হিন্দু পরিবার তাদের 2 নাবালক পুত্রকে জনৈক মোহাম্মদ রিজওয়ান, মোহাম্মদ আবরার এবং মোহাম্মদ ইরফান চালিত একটি কোচিং সেন্টারে ভর্তি করার পর নাবালক দুটি বাড়িতে ইসলামিক বইপত্র এনে দেওয়ার দাবি করেছে বলে জানা গেছে। খবরে প্রকাশ যে ওই কোচিং সেন্টারে নাবালক দুটির ব্রেন ওয়াশ করেছে অভিযুক্ত 3 জন। তারা নাবালক দুটির সামনে তাদের ধর্মের দেবতাদের নামে নানা কটূক্তি করেছে, দেবী দেবতাদের ক্ষমতাহীন এবং দুর্বল বলে অভিহিত করেছে। নাবালক দুটিকে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে আহ্বানও জানিয়েছে, এই বলে যে ইসলাম গ্রহণ করলে বাচ্চা দুটি ক্ষমতাবান হয়ে যাবে। উজ্জয়ন, মধ্যপ্রদেশ। 2020 সাল অবধি মধ্যপ্রদেশ ওয়াকফ বোর্ডের প্রধান হিসেবে 26 বছর কাজ করা রিয়াজ খানকে চিহ্নিতকরণের জন্য মধ্যপ্রদেশ পুলিশ 5,000 টাকা পুরস্কার মূল্য ধার্য করেছে। খবরে প্রকাশ, একসময়ের চা বিক্রেতা রিয়াজ খান মধ্যপ্রদেশ ওয়াকফ বোর্ডের প্রধান হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার পর নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি হাতিয়ে নিজের নামে 3টি বাংলোর মালিকানা করিয়ে নিয়েছিল। রিয়াজ খান বর্তমানে পলাতক। মধ্যপ্রদেশ পুলিশ রিয়াজ খানকে খুঁজছে।